Let's now discuss about ideal Bose systems. In quantum statistics, Bose-Einstein statistics is one of the two possible ways in which a collection of indistinguishable particles may occupy a set of available discrete energy states. We have seen that the other statistics is Fermi-Dirac statistics, where the particles are still indistinguishable, but they are bound to obey the Pauli exclusion principle. So, the uniqueness of Bose systems or bosons is that the occupation of particles in the same state, or we can say in Bose-Einstein statistics, particles can occupy the same state. That is a speciality. That is, particles do not obey the Pauli exclusion principle, and moreover they are characterized by integral spins. So a system of non-interacting bosons is what is known as ideal Bose systems. So by ideal Bose system, as I have mentioned earlier also, it's a system of non-interacting bosons. Means we neglect the mutual interaction between the bosons in a system, and that is done for mathematical simplicity, as we do in the case of ideal gases, where we assume that the intermolecular force of attraction is absent. We have seen that it is easy to develop the mathematical theory, it is easy to obtain the equation of state, and thereafter we make corrections to the equation of state and all. So the same method is followed in the quantum statistics also. We treat our system of bosons to be non-interacting, means behaving ideally. So ideal behavior of Bose systems is considered to make it easy to understand and develop the fundamental theory. Okay, thereafter corrections can be applied. Now what we are going to do, we are going to analyze the thermodynamic behavior of an ideal Bose gas. So that is our topic. So our topic is thermodynamic behavior of an ideal Bose gas, or we can say our aim is to derive the equation of state for ideal Bose systems. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് equation of state? What is meant by equation of state? നമുക്കറിയാം, you are familiar with the equation of state of classical ideal gas, that is PV equal to nRT or PV equal to nKT. That is the equation of state, one of the equations of state of classical ideal gas, PV equal to nKT. Another equation of state or another equation that is regarded as the equation of state for a classical ideal gas is U, the internal energy, is equal to 3/2 nKT, or you can write 3/2 nRT. Similarly, you can write PV equal to nKT as what? Also PV equal to nRT in terms of the universal gas constant. So these equations are usually referred to as the equations of state for a classical ideal gas. So what is meant by an equation of state? Okay, an equation of state can be regarded as a thermodynamic equation describing the state of a system. Okay, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ, തെർമോഡൈനാമിക്കലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ, എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇക്വേഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഓർ ഇറ്റ്സ് എ തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് between what? The variables of a system. What are the thermodynamical variables? The pressure, volume, temperature, internal energy, entropy. All these are the thermodynamic variables which can describe the state of a system. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ പ്രത്യേകത അതാണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക? ഇൻ മെക്കാനിക്സ്, യു നോ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ സ്പെസിഫൈങ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്. ഇൻ മെക്കാനിക്സ്, the instantaneous state of a system is specified by mentioning or specifying the position as well as what? The momentum അല്ലേ. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും ഓക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മെക്കാനിക്സിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ അവസ്ഥ
നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ക്വാണ്ടം ലിമിറ്റേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫാക്റ്റിനോടെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ് എക്സും പിയും എക്സും പി എക്സും കൃത്യതയോടെയും അല്ലെങ്കിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടും ഒരു വസ്തുവിന് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. അപ്പം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പൊസിഷൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനത്ത് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേരിയബിളായിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രഷർ വേരിയബിൾ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്ര ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഈ വേരിയബിൾസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വേരിയബിൾസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ describing the state of a system under a given set of physical condition, or it's an equation which provides a mathematical relationship between two or more state functions. Remember, I'm using the word state functions here. So you are familiar with the classification of functions into state functions and path functions. Okay, so an equation of state connects what? State functions, and you know, temperature, pressure, volume, internal energy, all these things what I have mentioned here, all these are state functions in thermodynamics. Okay, and the thing to be noted is that the Bose systems, what we are going to discuss right now, the Bose systems are quantum systems. Okay, this is to be kept in mind. Bose systems, whether even though we are treating them as ideal Bose systems are quantum systems. You know, already we have specified that Bose systems are quantum systems. Okay, and hence their equation of state will be different from that of a classical ideal gas. Even though we call ideal Bose gas, the equation of state of an ideal Bose system will be entirely different from that of a classical ideal gas. Why? The word classical itself says that ideal gas what you have treated earlier is a classical treatment. Now both Bose systems and Fermi systems are belonging to quantum systems. So the equation of state for a quantum system will be quite different from that of what? The classical ideal gas equation. So you cannot expect to get a PV equal to NKT or U equal to 3/2 NKT for an ideal Bose system. An ideal Bose system will have its own equation of state. Similarly, an ideal Fermi system will have its own what? Equation of state. And our aim is to, our aim of this particular lecture is to obtain the equation of state for the thermodynamic quantities of a quantum system, both ideal Bose and ideal Fermi system. So to begin with, let's do the derivation of the equation of state for an ideal Bose system. See, the derivation we are going to do is going to be a bit mathematical, but it's not a problem. You will easily understand what we are going to do and what's the final outcome. That is what to be appreciated. So the derivation can be done in a number of ways, and I am following one method that I have found quite easy to recall and reproduce whenever it is needed. Okay, so let's go into the derivation of the equation of state for an ideal Bose system. In your syllabus, it is given as thermodynamic behavior of an ideal Bose gas. And see why it is renamed as equation of state for an ideal Bose system, because the thermodynamic behavior of any system is represented by the corresponding equation of state. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് ബിഹേവിയർ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റം ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റീനെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ equation of state derivation. So for that, let's start with, so we will first do EOS. I'm writing for equation of state for ideal Bose systems. And to make the video short, I will break it into maybe 2 lectures, and see that those who are watching this lecture
see the complete derivation, okay, continuously. Even though you take a short break in between, do not miss the part 1 and part 2 of this derivation. Okay, do it in a single stretch if possible. So be prepared for that, right? So we will start from an equation that we have borrowed finally from in module number 4. That is what you call towards the end of module number 4 discussion, I told you, considering the ideal gas in canonical and grand canonical ensembles, we discussed only the occupation numbers of microcanonical ensemble, and we could obtain the Fermi distribution function, Bose distribution function, and Maxwell-Boltzmann distribution function. And towards the end of that, I had mentioned that we can obtain, or we can show that the Q-potential of a system, can be represented as 1 by A, Q-potential of a quantum system like Fermi system or Bose system can be shown to be equal to 1 by A sum over all energy, accessible energy values, sigma E log of 1 plus A Z e raised to minus beta E. So this is the expression for the Q potential of a quantum system. So where A has to be substituted equal to -1 for Bose-Einstein case, and A has to be made equal to +1 for Fermi-Dirac case. And I strongly suggest that you memorize this equation to begin our derivation of the equation of state either for ideal Bose system or for ideal Fermi system. Now, ideal Bose system ideal Fermi system equation of state നമ്മൾ derive ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ equation നിന്നായിരിക്കും. This is the equation for the Q potential. And hope you remember the Q potential of a system was defined in grand canonical ensemble terminology. So it was defined as the logarithm of what? The grand partition function Z, and which was proved to be equal to simply PV by KT of the particular system. So this is the relation for the Q potential, and we'll be starting with. And so to begin with the Q potential of the Bose system. So I'm starting with this one. So from here I'm beginning with the derivation of the equation of state. So for Bose systems, I can directly write that equation. For Bose system, the Q potential is given by Q is equal to, as I told you, this is the logarithm of the grand partition function Z, that is equal to minus, so A is equal to, A has to be substituted as -1. That's what you remember. So A here is substituted as -1, so it becomes minus sum over all accessible energy values log of 1. So this A also will be -1, so it will become 1 minus Z e raised to minus beta E. So this will be the equation number 1 to start with. Okay, now where let's recall that where what is this small z? Capital Z is the grand partition function. What is the small z that I have written here? This small z is nothing but e raised to minus alpha, okay, which is further equal to e raised to alpha equal to minus mu by kt. So what will be minus alpha? That will be equal to mu by kt, e raised to mu by kt, and it is known as the fugacity of the system. Fugacity എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വോളറ്റൈലിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. Fugacity is representing the property of volatility. So volatility of the system, okay, of the system. Z എന്ന് പറയുന്നത് fugacity of the system ആണ്. നമ്മൾ ഈ സെറ്റിന്റെ റിലവൻസിനെ പറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Of the system. So that is the relation for what is set, which are already defined. Okay. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. We are discussing the theory of ideal Bose gas, and for an ideal system there is no interaction. Therefore the energy what appears here will be purely kinetic. There won't be any potential contributions. നിങ്ങൾക്കറിയാം potential energy term എന്ന് പറയുന്നത് it is arising due to the interaction between the systems, interaction between the particles of the system.
For any ideal system, the potential energy contribution to the total energy is 0. Hence, the total energy will be purely kinetic in nature. So the same thing applies to ideal Bose systems also. Okay, so for an ideal, so this is a very important turning point in our derivation, and that is why I told you that making the system to be ideal or non-interacting simplifies much of our mathematical difficulties. Okay, so for an ideal free particle, okay, which is purely an idealization, we can see that energy is purely kinetic in contribution. So that can be written as p square by 2m, where p is the momentum. So whenever energy is written in terms of momentum, we usually write E as EP, as a P as a subscript, means energy corresponding to the momentum P എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാവുമെങ്കിൽ therefore with that modification, what will be log z is equal to, or what will be the Q potential is equal to, see capital Z എന്നുള്ളത് grand partition function ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. That is equal to minus sum over E എന്നുള്ളതിന് പകരം corresponding to every energy value there will be a unique momentum value. അപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മേഷൻ ഓവർ എനർജി എടുക്കുന്നതിന് പകരം സമ്മേഷൻ ഓവർ എന്തെടുക്കാം, കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റം എടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഓവർ മൊമെന്റം വാല്യൂസ്, കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റം വാല്യൂ ലോഗ് ഓഫ്, ഓക്കെ, ഇനി 1 മൈനസ് ചെറിയ ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എനർജിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സെറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ, ഇനി ഇ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m എന്ന് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ സമ്മേഷൻ മാറ്റി, സമ്മേഷൻ പിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റം വന്നു. സോ ലെറ്റ് മി കോൾ ദിസ് വൺ ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, എ മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമ്മേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് എ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് log of 1 minus x. But so this is a standard mathematical result which we are borrowing. Okay, so but log of 1 minus x can be expanded as a series. So what is that series? It's an infinite series, that is sum over, okay, some index L equal to 1 to infinity, sum over L equal to 1 to infinity, then minus 1 x raised to L divided by EL. So this is the series expansion of log of 1 minus x. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ you can see that in equation number 2 also there is log of 1 minus some quantity. Okay, so this entire quantity can be identified as x over here. So using this what is that equation, let me call this one some equation A or so. Can't you just expand the log set? Can you rewrite log set? And we will rewrite log set with one more change. Okay, you know that the momentum, if you consider the momentum is varying continuously, മൊമെന്റത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൊമെന്റത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ സമ്മേഷനെ നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സമ്മേഷൻ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് the variation of momentum is taken as continuous variation ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു കരുതുക, then summation has to be replaced with integration. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സമ്മേഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ചേഞ്ച് കൂടെ ചെയ്യണം. എന്താണ്, യൂസിങ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. യൂസിങ് എന്താണ്, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഇത് മുൻപ് ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, സമ്മേഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു GPDP അല്ലെ GEDE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്കറിയാം, യൂസിങ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, so let me do that one. Therefore making use of that particular expansion. Yeah, so what we're doing, therefore I can write log of z is equal to, we are using that series expansion, log of z is equal to minus, that minus sign was already there, it is sigma p എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ഇന്റഗ്രൽ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity, ഇനി ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, GPDP എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. GPDP ഇൻറ്റു, സോ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, സമ്മേഷൻ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഇന്റഗ്രൽ along with the GPDP. That is a mathematical technique to be used. നിങ്ങൾ ഇത് മുൻപ് ഒരു ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്ലീസ് യു ക്യാൻ റെഫർ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ലെക്ചർ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, സോ GPDP, ദെൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ എഴുതാം.
എന്തായിരുന്നു അത് ലോഗ് 1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് പറഞ്ഞത്. ലോഗ് 1 മൈനസ് എക്സ് സോറി എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ സം ഓവർ എൽ ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇത് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിലെ സമ്മേഷനാണ്. ഓക്കെ, ദ അതർ സമ്മേഷൻ വാസ് ഓവർ സമ്മേഷൻ ഓവർ എനർജി ആയിരുന്നു. അത് ഓർത്തോണം, സമ്മേഷൻ ഓവർ എനർജിയെ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ റീപ്ലേസ് ആസ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ സം ഓവർ എൽ ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? ഒരു -1 ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എക്സ് റേസ് ടു എൽ ബൈ എൽ എന്നാണ്. നമ്മുടെ കേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? സെഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്. ഓക്കെ, റേസ് ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റണ്ണിങ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്, ഒരു ആർബിട്രറി റണ്ണിങ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൽ എന്നോ എം എന്നോ എൻ എന്നോ എന്തുവേണേലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ആസ് എൽ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് എൽ. ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ജി പി ഡി പി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ജി പി ഡി പി എന്നുള്ളത്, ബട്ട് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്, നിങ്ങൾ റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്യുക. ബട്ട് ജി പി ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്ഡ്. വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ. GPdP equal to V by H cubed 4 pi P square dP. In our early topic, density of states എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. The lecture is already available in the YouTube. You can refer to our playlist. So V by H cubed 4 pi P square dP ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ സൈഡ് ഇക്വേഷൻസിനെ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ABC എന്ന് കൊടുത്തു പോവുകയാണ്. മെയിൻ ഡെറിവേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ 1 2 3 4 എന്ന് കൊടുത്തു പോകാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ us. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ, ദ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ. Therefore replacing that one, log z will be equal to there was a negative sign there, so that negative sign, this negative sign will be getting cancelled with this negative sign over here, so the entire term is now positive. So it will be 0 to infinity, this 0 to infinity. GPdP ക്ക് മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. V by h cubed, okay, 4 pi p square dp, 4 pi p square dp. Then remaining things we have to rewrite. Sum over L equal to 1 to infinity, -1 പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. Z raised to L e raised to minus beta p square L by 2m. L എന്നുള്ള പവർ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ L എന്നാക്കി മാറ്റി. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൊമെൻറ്റം ആണ്. അപ്പം മൊമെൻറ്റം ടേംസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേഷനുമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആവുക. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ടേമുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ബി ദ തിങ്? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി 4 pi v ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്ഡ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടറിനെ മുഴുവനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, അല്ലേ? 4 pi v ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്ഡ്. പിന്നെന്താണ് വരിക? സം ഓവർ എൽ ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി z റേസ് ടു എൽ. ഈ z എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗാസിറ്റി ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും, ഇത് മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഒരു ടേം ആണ്. മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ടേമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി എന്താണ്? പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒരു മൊമെൻറ്റം ടൈം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, മറ്റൊരു മൊമെൻറ്റം ടൈം ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം ആണ്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ പി സ്ക്വയർ എൽ ബൈ 2m. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവും, മോട്ടിവേഷൻ മനസ്സിലാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സെഡ് റേസ് ടു എൽ മാറ്റിയത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത് സമ്മേഷൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ടൈമുകൾ മാത്രം ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു എൽ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹിയർ ദർ ഈസ് ആൻ എൽ. ആ എൽ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സമ്മേഷൻ ഈസ് വാട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് എൽ ആസ് വെൽ. Okay, so this is from 0 to infinity, of course. So this is our then place dp into dp, you know, not into dp, it's times dp. So that is our, let me call this one as some equation number 3 or anything. So give some continuous numbers. So that is log z. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രൽ, this integral has to be evaluated. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So for that we are making a substitution here. So let's put പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പി സ്ക്വയർ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും പി സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി മാറും. ഓക്കെ, therefore പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫ് അല്ലെ റൂട്ട് എക്സ് ആണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ 2p dp, what will be 2p dp equal to? That is equal to dx. Taking differential on both sides of this equation, 2p dp will be equal to dx. Or we can say that what will be dp equal to? I have to substitute for dp also. Avudana. So dp will be equal to എന്തായിരിക്കും വരിക? That will be equal to dx divided by എന്തായിരിക്കും?
2p എന്ന് കിട്ടും, dx by 2p. പക്ഷെ p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്താ p is what x raised to half ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, that is dx divided by 2p എന്നുള്ളതിനോ 2x raised to half or 2 root x എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് dpക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. We have got an expression for dp here. We have got a p square is equal to x, so everything can be substituted. So equation number 3 now can be modified as. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ equation number 3 നമുക്കൊന്ന് modify ചെയ്യാൻ പറ്റും. What is equation number 3 modified as? That is log z is equal to log z. That is nothing but the Q potential of the system. That is equal to പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. 4 pi v by h cubed അല്ലേ, 4 pi v by h cubed. പിന്നെന്താണ് summation over L is equal to 1 to infinity. Summation over L equal to 1 to infinity. Z raised to L. ഈ small z fugacity ആണെന്ന് ഓർക്കണം. Divided by L. Z raised to L by L. Then integral. ഇതാണ് ഇന്റഗ്രൽ, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് മാറ്റാം. 0 to infinity. ഇനി p സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് വരും, p സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് പകരം x എന്ന് കൊടുക്കാം. e raised to minus beta l x by 2m എന്നായിട്ട് മാറും ഇവിടെ. ഓക്കെ, into dp എന്നുള്ളതിന് പകരം dx ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x raised to half എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ പുറത്ത് ഒരു 4 ഉണ്ട്, ആ 2ഉം 4ഉം തമ്മിൽ ഓക്കെ ഒരു 2 മാത്രം അവശേഷിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇവിടെ വരുത്തുമോ, ഇല്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു x ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു x raised to half ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും, ഇവിടെ ബാക്കി x raised to half അവശേഷിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്നുകൂടെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. Let me go to next page. So what is log z? Therefore I can rewrite log z is equal to, that is a Q potential is equal to 2 pi v divided by h cubed. After all those cancellations and all, sum over L is equal to 1 to infinity. Then z raised to L divided by L integral 0 to infinity. There was only x raised to half remaining. E into e raised to minus beta l x divided by what, 2m. Then what remains is dx. Now you can see that this particular integral is of the form of a standard integral, so which I am introducing or I am borrowing. Okay, so but integral 0 to infinity, I am writing the standard form of an integral, x raised to n e raised to some mu into x or alpha into x, whatever it dx. So this is a standard integral. That the result is n factorial into mu raised to minus n minus 1. So this is the result of this integral, which you have to either memorize it or you have to recall it. Okay, so I'm calling this sub equation, borrowed equation as C. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ്റെ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേയധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനും ഒക്കെ. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാവും. പക്ഷേ see that you learn it by repeated usage, you learn it, and this derivation will be getting simplified only by this particular simplifications. Okay, so it doesn't matter. Now once you get it, can we just compare this equation number C with our previous equation integral? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, so comparing you can see that what is the value of n here, n is equal to half ആണ് അല്ലേ. so x raised to n എന്നുള്ളത് ഇവിടെ x raised to half ആണ്. അതുപോലെ e raised to minus mu x, മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്, mu x. അപ്പം mu എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി. mu എന്താണ് ഇപ്പോൾ വരിക, mu x മൈനസ് mu x ആണ്. അപ്പോൾ x-നെ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം coefficient of x is mu, so that is beta l by 2m. beta l by 2m ആണ് നമ്മുടെ mu എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. so therefore using this one, what is log z is equal to, log z is equal to 2 pi v divided by h cubed. അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. ഡെറിവേഷൻ ലെങ്തി ആണെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ബാഗേജ് മുഴുവൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു വാല്യൂ വിളിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫെമിലിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 pi v by h cubed സം ഓവർ l equal to 1 to infinity. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കേട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. ഓക്കെ, z raised to l divided by l. ഇനി നോക്കണം, see this is equal to എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക്, ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ റിസൾട്ട് n ഫാക്ടോറിയൽ. n ഫാക്ടോറിയൽ n എത്രയാണ്, ഹാഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫാക്ടോറിയൽ
ഇൻറ്റു പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ് മ്യൂ റേസ് ടു മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m ആണ് നമ്മുടെ മ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റേസ് ടു -n -1 എന്നാ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക -12 -1 എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഇസ് ഫർദർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 2πv/h³ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കട്ടെ. സം ഓവർ L ഈക്വൽ ടു 1 to infinity z⁻L/L. ഇനി നിങ്ങൾ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ. ഗാമ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് √π/2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് വൺസ് അഗൈൻ ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് √π/2. ഞാൻ ഗാമ ഹാഫ് ഫാക്ടോറിയലിന് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി √π/2 എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഇസ് ബീറ്റ? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/kT ആണ് അല്ലേ? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക 1/kT ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ലെറ്റ് ബി ദെയർ, ഐ വിൽ കീപ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ബീറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m. ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഒന്ന് സോറി അതിൻ്റെ പവറിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. -1/2 -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -3/2 ആണ്. -3/2. അപ്പോൾ ഇത്രയായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 2 ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോട്ടെ. So what is now remaining is this one. It is okay, v ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് നോക്കാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. So there is a v here. It can be written in terms of pi m, everything can be taken outside. So I'm keeping v outside. π/h³ നെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്, സമ്മേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക്. സോ v into sum over നമുക്ക് അതിന് ഒരു എയിം ഉണ്ടാവുന്ന L equal to 1 to infinity. There is a motivation, you will understand it shortly. ഓക്കെ, അപ്പോൾ v പൈ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പൈ √π ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പൈ ഉണ്ട്. അപ്പം π × √π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? π × π⁻1/2 ദാറ്റ് ഈസ് π⁻3/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ π⁻3/2 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/π⁻−3/2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള സാധനം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. z⁻L ഇവിടെ നോക്കണേ, ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് ആൻ L ഹിയർ. So I think you are noting that there is an L here already here. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ L⁻², here L⁻−3/2 ഉണ്ട്. L⁻−3/2 നെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ L⁻+3/2 ആയിട്ട് മാറും. സോ ദാറ്റ് L⁻3/2 ഇൻറ്റു L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു L⁻5/2 വരും. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ ആസ് വാട്ട്? L⁻5/2. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള L⁻3/2 പോയി എന്ന് എഴുതുക. ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുവാണ്. എന്താണുള്ളത്? സി ഇനി വേറെ കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ L പോയി, ബാക്കി ബീറ്റ എന്നുള്ളതിനെ 1/kT എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക? സി 2m⁻kT⁻−3/2 എന്ന് വരും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ? 1/2m⁻kT⁻−3/2 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നേരെ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ -3/2 എന്നുള്ള +3/2 ആവും. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും. സോ വാട്ട് യു ആർ ഫൈനലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? ഈ പൈയുടെയും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 2πm⁻kT എന്നായിട്ട് മാറും. അവിടെ raised to 3/2. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു h³ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ h³ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ h³ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? h³ നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ we can bring that h³ as separate there. 2πm⁻kT/h³ raised to 3/2. I think you understood what we have done. So that is a mere rearrangement of terms. ഇനി എന്താ ഇതിൻ്റെ ഗുണം നോക്കുക. See, I think you are able to remember something fishy about here. എന്താണത്? ഇവിടെ കണ്ടൂടെ, നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു. What is known as mean thermal wavelength. What was that? That was defined as lambda. Lambda was defined as h/√2πm⁻kT. ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ? h/p ഫോമിലാണ്, മീൻ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്ലെങ്തിന്റെ ഫോമിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് h/√2πm⁻kT ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ. സി ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ടേമിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയോളൂ. കാൻ യു ജസ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ദിസ് വൺ ആസ് വാട്ട്? 2πm⁻kT. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റൂട്ട്, അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ h എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് 1/λ³ ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് 1/λ³ അല്ലേ? ലാംഡയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് 1/λ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ?
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ ലാംഡ 1/λ³ സമ്മേഷൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ഫൈനലി ബിക്കംസ് v ഡിവൈഡഡ് ബൈ λ³ ഇൻറ്റു അല്ലേ, അപ്പോൾ ലാംഡ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇൻറ്റു എന്താണ് സം ഓവർ L equal to 1 to infinity z raised to L, z is the fugacity divided by what, L raised to 5/2 എന്ന് കിട്ടും, L raised to 5/2. So that's a very very relevant equation. ഇനിയാണ് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു സമ്മേഷൻ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സമ്മേഷനെ സെഡിൻ്റെ ഏതൊരു വാല്യൂവിനും ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലിൻ്റെ ഏതൊരു വാല്യൂ കൊടുത്താലും സെഡിൻ്റെ ഏതൊരു വാല്യൂ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മളൊരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റിട്ടൺ ആസ് v/λ³ into, we are introducing a new function here and I'm writing this as g of 5/2z. g of ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, g of 5/2z. okay, so what we have finally got is this one. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയത്. log of z is finally reduced to a simple expression v/λ³ of g of 5/2z. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വേർ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, കോളിംഗ് ദസ് as equation number 5, മെയിൻ ഇക്വേഷൻ. where this is something to be memorized, g of 5/2z. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഗാമ ഓഫ് 3/2 ഗാമ ഓഫ് 1/2 എന്നൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. ലെജൻഡർ ഫംഗ്ഷനും ലാഗ്രേ ഫംഗ്ഷനും ബെസൽ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചു. ചില സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ ഫംഗ്ഷനുകളെയാണല്ലോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് g of 5/2z എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് g of 5/2z? ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ L equal to 1 to infinity z raised to L divided by what, L raised to 5/2. ഈ ഒരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനെയാണ് നമ്മൾ g 5/2z എന്ന് വിളിച്ചത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതൊരു പുതിയ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ എ സീരീസ് function which is what repeatedly encountered while you deal with the Bose systems. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫംഗ്ഷന് അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ കുറേ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെതായ കുറേയധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിന് കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂ മാറുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓർഡർ മാറുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് g of 5/2z എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ g of 5/2z എന്ന് വിളിക്കാനുള്ളത് കാരണം മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഇവിടെ L raised to 5/2 വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് g of 5/2z എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ L raised to 3/2 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ടേറ്റഡ് ആസ് വാട്ട്, g of 3/2z. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് കാണും. സോ ദെയർഫോർ നമ്മുടെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദെയർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ലേറ്റർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് എ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ലേറ്റർ. സോ ദെയർഫോർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു what is Q-potential? Q is equal to log z. Z is the grand partition function which was proved in a grand canonical ensemble to be equal to PV/KT. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ log z എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സാധനം ശരിക്കും എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രഷർ, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം എന്നല്ല കേട്ടോ, ഏതൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും പി പ്രഷറും വി വോളിയവും ടി ടെമ്പറേച്ചറും ഉള്ള ഏതൊരു തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും അത് ക്ലാസിക്കൽ എന്നോ ക്വാണ്ടം എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് ലോഗ് z ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു PV/KT. സോ ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ PV/KT ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടുക? v ഡിവൈഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, v/λ³ g of 5/2z. നമുക്ക് ഇനി ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും.
ഓർക്കണേ, ഇവിടെ ഞാൻ സെഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കട്ടിടുന്നത് ഫിഗാസിറ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കുക. So this is fugacity, and this script letter Z big letter ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്താണ്? That is grand partition function. ഇത് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത്. Okay, don't get confused between the two. So Bose-Einstein function is a function of the fugacity of the system. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഗാസിറ്റിക്ക് ഇത്ര റെലവൻസ് വരാൻ കാരണം. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിയും വിയും രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവസാനം? P/KT അല്ലേ? P finally you are getting this one. P/KT is equal to എന്താണ്? Simply G raised to 5/2 or G of not raised to G of 5/2 Z divided by what? Lambda cube. Okay, so ഓർക്കണം, ഈ ലാംഡയുടെ ഉള്ളിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ലാംഡയുടെ ഉള്ളിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. ബിക്കോസ് എന്താ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത്? റിമെമ്പർ, ലാംഡ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് h/√2πmkt. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. So you see that whenever you see lambda here, remember there is a temperature dependence. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡീജനറസി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ n ലാംഡ ക്യൂബ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ വലുതാവുകയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ചെറുതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സിസ്റ്റംസ് ഡീജനറേറ്റ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക, ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ കണ്ട അതേ ലാംഡയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഫൈനലി അറൈവ്ഡ് അറ്റ്, ഇതൊരു വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രഷർ P ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? അതുപോലെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T ആണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താണ്? ഫിഗാസിറ്റിക്ക് അനുരൂപമായ ബോസ് ഫംഗ്ഷൻ G5/2 സെഡുമാണ് എങ്കിൽ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 എന്ന് വിളിക്കുകയും ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റം. So this equation number 6 gives the first equation of state for ideal Bose systems. Ideal Bose systems. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു റെലവൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നോർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഗാസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ G5/2 സെറ്റിന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്, അതിനൊരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടും. കാരണം ഇതാണല്ലോ G5/2 സെറ്റ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിൽ ഫൈനൽ ടേംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? P/KTയും ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, that's first part of our derivation of thermodynamics of an ideal Bose system. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, എനർജി ഡെൻസിറ്റി, അതുപോലെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി, ഓക്കെ, അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലായ ഹെലംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി, ഇതിനൊക്കെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് thermodynamics is what? Complete. Okay, so we'll do that as a separate lecture. Thank you.